और कई अहम सवाल ने जिहड़े पंजाबियों के जहन च भी ने, साडे जहन च भी ने। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हुणां तो पुछांगे कि 18 सूत्री एजेंडा बनने तो बाद हुण तक लागू क्यों नहीं हो रहा, अजिहे च पंजाब कित्थे खड़ा है, तो इन्हां समस्यावां ते अज सिद्धू साहब की सोचते हैं, तो सिद्धू साहब की असल लड़ाई की है। सिद्धू साहब टल्ला साहब बड़ा अहम सवाल है। देखो पंजाब के जिहड़े रूहानी मसले हैं ना, वो लॉ एंड ऑर्डर पे, गुरु साहब का इंसाफ, जिहड़ा वलूंदरे हिरदियां चों बारंबार इंसाफ की गुहार करता है। मावां दे खोए हुए पुत्त, बजुर्गों की तांग कि जिहड़ा बहुत करोड़ी ड्रग मामला सी, उसका इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि वो साडी अगली नस्ल नाल जुड़िया हुआ, अगली पीढ़ी नाल जुड़िया हुआ। ये सब लॉ एंड ऑर्डर के मसले ने। लेकिन इन्हां तो अलावा जिहड़ा छड्ड के, और ये सब तो अहम है, ये प्रायोरिटी लिस्ट ने जी, जिहड़ा हाई कमांड का प्रायोरिटी लिस्ट है। लेकिन इन्हां तो अलावा अगर तुसीं असली संघर्ष पुछो, असली मुद्दे पुछो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक संघर्ष हो, तो चाहे वो समाजिक संघर्ष हो, जिहड़ी असली लड़ाई है, जिहड़ी असली संघर्ष जिहड़ा हैगा, वो ये है कि पंजाब के खजाने की लुੱਟ नूं रोक के निजी जेबां चों पैसा, चंद निजी जेबां चों, माफिया की जेब चों पैसा कढ़ के पंजाब के खजाने च पाउणा, ये सब तो वड्डा संघर्ष है। और मैं, तुसीं 17 साल की मेरी जिंदगी देख लो, मैं इहते लड़दा रहा। लोग भटकाउण की कोशिश करते हैं, लोग भ्रम पाउण की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ना भ्रमित होण देवां, ना भटका, मुद्दे ते खड़े, मैं मुद्दों ते घड़ीस के वापसी। थोड़े पंजाब मॉडल च भी झलक दिखती है, बिल्कुल। पर असल हल है की, हल की है फिर? देखो पंजाब मॉडल ये नहीं कहता भी खजाना खाली, पंजाब मॉडल ये कहता भी खजाना भरना किवें। मुद्दा ये है, क्योंकि तुसीं अगर एनालाइज करोगे पिछले किन्ने अरसे तो तुसीं देखो टैक्नीकल गल्लां ने, टैक्नोक्रैट करूँगा, ठीक है, होर यह जे मसले ने, ब्यूरोक्रैटिक मसले ने, किन्ने ही मसले ने, वो टैक्नीकली पॉलिसी डिसीजन सारा कुछ हो जाता है जी। लेकिन वो नेपरे क्यों नहीं चढ़ते, वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होंगे, राइट? वो अलग चीज़ां ने। वो एग्जीक्यूट इस करके नहीं होंगे क्योंकि पंजाब की हर समस्या का समाधान फाइनैंशियल है, इनकम है पंजाब की, जिहड़ी कि पंजाब के कोल घटती जा रही है। एक करजे का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, और उस करके पंजाब के मसले जिहड़े ने वो सुलझ नहीं रहे। तुसीं बिजली की गल करो, कोई टैक्नीकल गल्लां ने भी तुसीं 200 यूनिट देने, 300 यूनिट देने, या तुसीं 10 रुपये तो बिजली PPA रद्द करके तुसीं उहनूं 3 रुपये तो 5 रुपये करना, ठीक है जी। या तुसीं एक फिक्सड सबसिडी देनी है, चलो जी 1000 रुपये हरेक घर नूं दे देंगे, हर बंदे नूं उन्नी सबसिडी देनी है। ये टैक्नीकल मसले ने जी टल्ला साहब, ठीक है। होर मुद्दा लियाओ तुसीं इस तो बाद जिहड़े मुद्दे, जिवें अपनी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सी, ठीक, अंबेडकर स्कीम लॉन्च की पिछली बार सरकार ने 1 साल पहला, लेकिन पंजाब सरकार दे नहीं सकी। क्यों नहीं दे सकी? टैक्नीकल मसला नहीं सी, वो इनकम का मसला है, इनकम का मसला है। 50-50 हज़ार के बाले गरीबों को देने ने, या दलित वीरां नूं असीं प्लॉट देने 5-5 मरले वाले, ठीक है जी। वो भी टैक्नीकल मसले नहीं। लेकिन असल मसला की है जी, केजरीवाल साहब इत्थे आके कहते हैं भी मैं 25-26 लाख नौकरियां दे दूंगा, तुम पर्चियां संभाल के रखो, हाँ जी, पर्चियां संभाल के रखो, फलानी चीज़ मैं फ्री दे दूंगा, हाँ जी। हुण एक नवा अनाउंसमेंट करके गए ने, की करके गए दसो? 16,000 मुहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, ठीक है। ये हैल्थ ते एजुकेशन के नाल, तुसीं एजुकेशन की तुहानूं मैं गल की भी दलित बच्चे क्यों नहीं स्कूलों के जा सकते, मुलाजम कच्चे, इहदे लई तुहानूं इनकम चाहिए है महाराज। तुसीं 1 लाख सामी जिहड़ी अज पंजाब दे विच खाली पई है टल्ला साहब, तुसीं वो तो भर नहीं सके, ठीक है। क्यों नहीं भर सके? क्योंकि फर्क है बहुत। ये कोई आत्मनिर्भर सूबा नहीं रह गया। वेखो सॉफ्ट लोन्स ने, बिल्डिंगां म्यूनसिपल कमेटी दे होण होर सॉफ्ट, उन्होंने पूरा गिरवी धरिया हुआ है, पंजाब ही गिरवी धरिया हुआ है,
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਗਿਰਵੀ ਧਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਟਲ ਗਿਰਵੀ ਧਰੇ, ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਮੀ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ? 35-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਡੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 100 ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ 92 ਚ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੇਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਚੁੱਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਛ, ਸਟੇਟ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ETT ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ EMPLOYE, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੇ? ਜਦ ਜਾਓ ਖੜ ਦਿਓ, ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਚ ਹੱਲ ਦਿਖਦਾ, ਹੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਓ 4-5, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ, 15% ਇਨਕਰੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? 3,000 ਕਰੋੜ। ਉਹੀ 400-500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ ਸਿੱਧੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋਰ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਮਝ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਦਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰਾਉਂਦਾ ਤੇ 3-4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਰੇਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ 10 ਸਾਲ, ਨਾ 39 ਨਾ 41, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨੀਅਤ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ, 200 ਕਰਤਾ, 250 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਟਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, 70,000 80,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 300 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 700 ਕਰੋੜ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ, 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਮਾਇਆ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਦਰਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ? ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ, ਕਪਾਈ ਰੇਤਾ ਫਰੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀ? ਰੇਤਾ ਫਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ, ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਫਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਰ ਨੇ। ਜੀ। ਚਲੋ 4 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿੱਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬੋਤਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਰੋਤ ਰੇਟ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 170 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 3 ਦਰਿਆ ਨੇ ਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਾਰਨੀ, ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਰੂਗਾ? ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੂਗਾ। ਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਦੀ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ। ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੇਤਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ, 100 ਕਰੋੜ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ। 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੌਜ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਮਾਫੀਆ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਤਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਅ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਤਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 4000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 5000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰ 10000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਆਊਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਤਲਬ ਫਾਲਟੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟਿੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਡੇਟ ਹੈ। ਕਰੋ ਇੰਪਾਊਂਡ। ਕੋਈ 25000 ਦੇ ਰੇਤੇ ਖਾਤਰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਜੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਜੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਖਰੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਇਆ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੇਬਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉੱਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਟਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਹੈਡ। ਲੀ ਵੌਨ ਕੂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਤੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਪਨਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦ ਟੌਪ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਖਬ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਧਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਸੰਬੰਧ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੌਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਏਗਾ ਬਈ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ 50 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 50 ਨੂੰ 0 ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, दैत्य रूपी सिस्टम है, खड़ा हो जाता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ कोई रौला नहीं, लड़ोगे। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, डल्ला साहब सिद्धू जैसे परवाने और भी। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਗਹਿਨ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਚੱਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਚੱਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਦਾਲਾਂ, ਆਇਲ ਸੀਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਿਓ। ਪੰਸਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1,000-2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 60-40, ਵੀ 60 ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਪਾਓ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ 40 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 90-10 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 10 ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 60-40 ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ, ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆਊਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਭਾਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜੇ। MSP ਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ? MSP ਦੇਖੋ, MSP ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਓ, ਦਿਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਇਲ ਸੀਡ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ, 10-10 ਗੁਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮੋਢੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਘਾਟ ਖਾਈਏ, ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਔਰ ਇਸ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਸਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 60-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਘਾਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।